नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा शाली अधा घरवाली तृतीय भाग प्रथम और द्वितीय भाग आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। बिंदु हसी उठी साई को कुंडे नेला। कौन किछि बुझी पारुन जे साई निजठू बिंदु को किछि दूर को ठेली दे कहला, काई मते हैरान करुछ, मते जीवाकु दियो बिंदु। बिंदु साई कथारे नरमी जाई कहला, विश्वास कर मु तम सह किछि थट्टा मजा करिबिनी, मु आसुची, तमे कुआडे जीवनी, एइठी रुह कही बिंदु बरगछ पाखकु चलीगला। सेइठी पूर्वरु लुचिथिबा रीमा बीणा ताकु देखी फिक्किना हसी पकैले। हाइलो हे बिंदु, कौन तोर पाटिरु कथा बाहरुनी? साई को मात्र दीपद कही पारलुनी, फे चली आसिलु। एमिति चंडीक भली खपकिना ता सामना को चलीगलु जे सीए बिचरा डरी जाइथिबो। आस्ते आस्ते चालुनु, अंटा नचेई बेणी को हलई साई पाखकु चली जीवु। लाजुआ चाहाणीरे चाही ताकु कहिबु मु तुमको भल पाए। शुणिला बेलकु भारी मिठा लगुछि। साई तो पाटिरु एसबु शुणिले सी तो खाली दिनरे सपन देखिबो। बिंदु रीमा ओ बीणार कथा शुणी मनरे साहस भिड़िला। ना एथर से साई को जेमिति हेले कहिबो आई लव यू। बिंदु फेर साई पाखकु जाई कहिला, शुण मु तुमको निरोलारे गोटिए कथा कहिबाकु चाहूची। तुमे आजी संध्यारे आम छात उपरकू आसिबो। साई भारी आश्चर्य हला बिंदु को देखी। आजी यार कौन होइछि कि? पुणी नुआ किछि ड्रामा करूनी तो? सबु बेले हैरान करुथुआ बिंदु कौन ताकू आजी एक भिन्न चाहाणी चाहूची। साई किछि बुझी पाला नाही। मन को मन कही उठिला, एई नारींक माया को बुझिबाकू स्वयं नारायण सक्षम नुहंती, तेबे मु तो छार मनीष। बिंदु को एमिति नरमे अनुरोध करुथिबार देखि साई मन को मन हसिला आउ कहिला, हो ठीक अछि, मु संध्यारे तुम छात उपरकू निश्चित जीवी, किंतु तमे तम गाई पल्टन सेई घोड़ी गुड़ांको साथीरे नहीं आसीबनी। साई घर को फेरीगला परे बिंदु पाखकू दौड़ी आसिले रीमा बीणा और सर। तिनिहे मिसी बिंदु को चिड़ेबाकू लागिले। साई को एतक कहि पालुनी, तू कौनसी काम को योग्य नुह। बिंदु मध्य गुणुगुणई कहला, हाँ लो रीमा बीणा, मु तो सबुबले समस्तिंकी केते कथा कहिदिए, हेले साई को मात्र धाड़िए कहिबाकू मोर साहस काई हेलानी मु बुझी पारुनी। अल्प दूर छिड़ा होई सिंधु बिंदु और तार साथी मानकर कथा शुणुथुला। तेबे एमाने एते सबु योजना करिसेंती। सिंधुर मनटा मरी जाउथुला। मन दुखरे से बिंदु को चाहि रहिथिला। सिंधुर मन उदास होई जाउथुला बिंदु को देखी। साई को निज प्रेम जाल रे फसैबाकू बिंदु चेष्टा करुछि। एई समस्ते साई पछरे केमिति योजना सबु करुछंती ताहा हुए तो साई बुझी पारिबनी, किंबा सिंधु मध्य निज पाटिरे निज बड़ भौणी बिंदुर दुर्गुण गुड़ा कहि पारिबनी। एई अल्प दिन मध्यरे साई प्रति सिंधुर दुर्बलता आसी जाइछि। मात्र एतिकी दिनर देखारे कौन जे सबु घटी जाउछि ताहा बुझी पारुनी सिंधु। किंतु सीए एतिकी जाने बिंदु अपा साई को निजर करिनेबा कथाटा ताकू आदौ भल लागुनी। मुहटा तार मौला फूल परि झाउली जाइछि। नील आकाश को कला बौद ढांकी नेला भली मने हेउछि। हुएत सिंधु मने मने साई को भल पाई बसिथिला। निज बड़ भौणी बिंदु को निजर प्रतिद्वंदी भाबुथुला। निजर प्रेमी पुरुष को अन्य केही जदि निजर करिनिए तेबे मनटा पिता होई जाए। सीए निज बड़ भौणी किंबा अन्य केही हो। मन दुखरे घर को फेरी जाउथुला सिंधु। साई पछरे बिंदु अपा ओ तार साथी माने समस्ते जेभली सिंधु को देखी न पारिबे सेथिप्रति कड़ा नजर से रखिथिला। सिंधु मुह सुखेई घर भीतर को चली जाई चौकी उपरे बसी पड़िला। तार सुखिला मुह को देखी सनातन बाबू दुई चार थर पचारि देई गलेनी, कौन हेला मो सुना झियर, काहींकी मुह लटकेई बसीछि जे? सिंधुर जेजेआपा मध्य तार गाल को आउंसी देई कहले, कौन हेला किलो नातुणी, मते कहिबुनी, तू मोर गेल्हा नातुणीटा। या भितरे सिंधुर बहु सरमी मध्य ता पई खीरा बनेई खाइबाकू डाकिलेनी, किंतु से मोर खाइबाकू इच्छा नाही कही अन्य आड़कू मुह बुलेई बसी रहिला। सरमी झियो सिंधुर मन कथा बुझी पारिलेनी। से रोसेई कामरे व्यस्त होइगले। सिंधु निज मन कथा काहाकू कहि पारलानी। कौन बोली से आउ कहिथांता, मु साई को पसंद करे, किंतु बिंदु अपा मिछ प्रेमरे ताकू फसेई नौछि। घर भीतर को गीतटीए गुणुगुणेई चली आसला बिंदु। जेजेआपांक कांधरे हाथ झुलेई दीपाद नाची पकेला मध्य। सीए दौड़ीगला बारिपटकू, कारण
ସେପଟୁ ସାଇ ଓ ଟିକିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭୁଥିଲା। ବାରିପଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦୋଳି ପକାଇ ସାଇ ଟିକିକୁ ଝୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦିଅ, ମୁଁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବି। ଟିକି କଥାରେ ହସି ଦେଇ ସାଇ ତାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲା। ପାଚିରି ଉପରେ ବସି ବିନ୍ଦୁ ସାଇ ଆଉ ଟିକିକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ମୁରୁକି ହସି ସାଇକୁ କହୁଥିଲା, ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖ ନା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କହି ବିନ୍ଦୁ ପାଚେରୀରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସାଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିନ୍ଦୁ ଟିକିକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଦୋଳିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠେଲି ନିଅ। ସାଇ ହସି ହସି କହିଲା, ବୁଝିଲ ବଡ଼ ମ୍ୟାଡମ୍, ତମର ମନ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ସାଇର କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଓଠରେ ମିଛ ହସ ଖେଳିଗଲା। ହସି ହସି ସେ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋର ମନ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କେବଳ ତମେ ବୁଝିଲେ ହେଲା। ସାଇର ଓଠକୁ ଆସ୍ତେ ଚିମୁଟି ଦେଇ ବିନ୍ଦୁ ତରତର ହୋଇ ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ନନ୍ଦିନୀ ଝିଅ ଟିକିକୁ ଡାକି ଡାକି ବାରିପଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସାଇକୁ କ୍ଷଣ ସ୍ୱରରେ ତାର କାନ ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁ କହିଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଏ ହିରୋ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ। ସାଇ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ହସିଦେଲା। ପାଚେରୀ ଆରପାଖେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଲୁଚି ଛପି ସାଇ ଓ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ମନଟା ତାର ଆହୁରି ମରିଯାଉଥିଲା। ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ସେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ଓ ସାଇକୁ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ଦେଖୁଛି, ତାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁନି। ତଥାପି ସାଇ ସହ କଥା ହେବା ବାହାନାରେ ସିନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲା ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ। ଟିକି, ଏ ଟିକି ଆସୁନୁ, ତୋତେ ବଜାରକୁ ବୁଲେଇ ନେବି। ସିନ୍ଧୁର ଡାକ ଶୁଣି ଟିକି ବାହାରକୁ କାନ ଡେରି ଚାହିଁଲା। ସିନ୍ଧୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଟିକି ଘରେ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସାଇ ସୋଫାରେ ବସି ଚା ପିଉଛି। ସିନ୍ଧୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସାଇ ପଚାରିଲା, ସାନ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି, ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଇଥିଲ ସାଇ, ତମକୁ ଦେଉଳ, ପୋଖରୀ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବି। ହେଲେ କାଇଁ ମ, ମୋତେ ତୁଚ୍ଛା କଥା କହି ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ କାଇଁ? ଆଜି ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିନ। ସାଇର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ସିନ୍ଧୁର ମନଟା ତରଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନେଲା ଯେ ସାଇ ହୁଏତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତା। ସିନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କୁହ, ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିଦେବି? କିଛି ମଧ୍ୟ, ବାସ୍ ତମ ହାତରନ୍ଧା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଇ ପାଟି ଚିପି କହିବାରେ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ଘରକୁ ଯାଇ ସାଇର ମନପସନ୍ଦ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ବନେଇ ନେଇ ଆସିବ। ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଇ ପଛରେ ଆସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ସିନ୍ଧୁ ବୁଲିପଡ଼ି ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାଇ ସିନ୍ଧୁ ପଛରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଶୁଣ ନା, ହଁ କୁହ କହି ସିନ୍ଧୁ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ତମ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ ସିଏ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଯିବେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସାଇ କଥା ଶୁଣି ସିନ୍ଧୁକୁ ଭାରି ଚିଡ଼ା ମାଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ସିନ୍ଧୁ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ସାଇକୁ କହି ପକେଇଲା, କାଇଁ, ତମର ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଅପା ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତେବେ ତମେ ତାକୁ କୁହ। ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରିପାରିବିନି। ସିନ୍ଧୁର ଏତେ ରାଗ ଦେଖି ସାଇ ଟିକେ ନରମିଗଲା। ନରମି ଯାଇ କହିଲା, ନା ମ, ଏତେ ରାଗିଲେ ତମେ ଆଦୌ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନ। ମୁଁ ତମ ଅପାକୁ ଡାକୁ ନଥିଲି, ସେ ନିଜେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅପାକୁ କହିଦେବ। ନା, କହିବନି ଯଦି ଥାଉ, ହେଲେ ତମ ବାପା କିମ୍ବା ବୋଉକୁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ବୋଲି କହିବନି। ସାଇର କଥାଗୁଡ଼ାକ ସିନ୍ଧୁକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଭଲା ସେ ତାର ମନର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତା। ସିଏ ସାଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନିଜ ମନରେ ସାଇତିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସିନ୍ଧୁର ସାହସ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜ ମନ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭାବୁଥିଲା ସାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ତାର ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ସାଇ ମଧ୍ୟ ତା କଥା ନ ପଚାରି ବିନ୍ଦୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛି। ଖରା ବେଳଟାରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ବିନ୍ଦୁ ବାରିପଟେ ସାଇକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ଝଟ ଖାଇବା ସାରି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସେଇମିତି ପକେଇ ଦେଇ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଛାତକୁ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ ଦେଖେ ତ ସାଇ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଇ କ'ଣ ସବୁ
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଯାଉଛି। ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇର ପାପୁଲିକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ସିନ୍ଧୁ। ସେ ରାଗରେ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଓ ଛାତ ଉପରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ଖାଇ ତରତର ହୋଇ ଉଠିଗଲୁ। ରହ, ଏବେ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତା ସହ ସିତୁ ସହ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଥା ସବୁ ସାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେବି। ସିନ୍ଧୁ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ତରତର ହୋଇ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଥିଲା। ସାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଠାର କରି କହିଲା, ଆରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ବଲବଲ କରି କ'ଣ ଚାହିଁଛ ଯେ? ଯାଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ଅଟକାଅ। ହଁ ହଁ କହି ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ପଛରୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଏ ରଣଚଣ୍ଡୀ, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ନହେଲେ ତତେ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେବି କହୁଛି। ସିନ୍ଧୁର ରାଗ ଦେଖି ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ମନେଇ ସାଇ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ କହିଲା, ମୋର ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ଏମିତି ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ସାଇକୁ ଭଲ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୁଝେଇ ଆସେ। ସେ ତତେ ସବୁ ପାଠ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ସାଇ ନିଜ ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଝଲମଲ ହାତଘଡ଼ି ବାହାର କରି ସିନ୍ଧୁକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉପହାର ତମ ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ ଘଡ଼ିଟା ଧରି କିଛି ସମୟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମ କଥା କାହାକୁ ନ ଜଣାଏ। କ'ଣ ଏଇଆ ନା? ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ସିନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଚାରୁଥିଲା। ସାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେଇ ବଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଆମେ ପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସାଇ ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ। ସେ ଯିବା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଲୋ ଭୁତୁଣୀ, ତୁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଁ ସାଇ ସହ ମିଛ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଚଗଲାମି କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହା ଭାବନା ସହ ଖେଳିନି। ସାଇକୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଝୁରି ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଥିଲା, ହା ହା ହା, ଏସବୁ ମିଛ ଅଭିନୟ। ସେତେବେଳେ ସାଇର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ମଜା ଆସିଯିବ। ସେ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବ। ସିନ୍ଧୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଇ ଅପା, ତୁ ସତରେ ପାଗେଳି ହୋଇଗଲୁଣୁ। କାଇଁ ସାଇ ସହ ଏମିତି ଖେଳିବୁ କହିଲୁ? ସିଏ ଭଲ ପୁଅଟେ, ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ ବୁଝିବନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତୋର ପ୍ରେମ ଏକ ନାଟକ ବୋଲି ଜାଣିବ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତୁ ଏମିତି କରେନି ଅପା, ତତେ ମୋ ରାଣ। ହସିଲା ବିନ୍ଦୁ ସାନ ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ରୂପର ହସ ହସି କହିଲା, ସେ ରାଣ ନିୟମ ସବୁ ତୋ ପାଖେ ରଖ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ଘରେ ସାଇ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି। ବୋଉ, ସିନ୍ଧୁ ସେଇ ଦିନ ତମ ହାତ ପେଡ଼ିରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛୁ, ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଏଥର ବିନ୍ଦୁ ଅପା କଥା ଶୁଣି ସିନ୍ଧୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଦିନର କଥା ତାର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି। ସେ ହାତ ପେଡ଼ିରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଛି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିନି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲର କଥା ମନେ ଅଛି ସିନ୍ଧୁର। ସେଦିନ ସିଲି ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା। ବିନ୍ଦୁ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ଭାବୁଥିଲା ସିଲି କଥା। ଘରୁ ବୋଉର ହାତ ପେଡ଼ିରୁ ସିନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ନେବା କଥା ବିନ୍ଦୁ ଅପା ଜାଣିଛି। ସେଇ କଥା ଯଦି ବୋଉ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଢେର ଗାଳି ସେ ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ସେଇ ଟଙ୍କାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିନି। ସିଲି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସ୍କୁଲର ମାସିକ ଦେୟ ପଇଠ କରିପାରି ନଥିଲା। ସିଲି ସେଇ କଥା ସିନ୍ଧୁକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଥିଲା, ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ତା ପାଇଁ ଘରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଇଠ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବିନ୍ଦୁ ଅପାଟା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ନାମରେ କିଛି କହୁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଘରୁ ଟଙ୍କା ନେବା କଥା କହିଦେବି। ସିଲି ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଘର ଭିତରର କଥା ସହ ବାହାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଦିହେଁ ସ୍କୁଲ ପରେ ସେ ୟା ଘରକୁ ଆଉ ଇଏ ତା ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସିଲି ସହ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନି ସିନ୍ଧୁର। ଯଦି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ସିନ୍ଧୁ ସବୁ ଘଟଣା ତାକୁ ବଖାଣି ବସନ୍ତା। ବହୁଥର ସିନ୍ଧୁ ଭାବିଛି ସିଲି ଘରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇପାରିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ସିଲିର ଘର ବହୁ ଦୂର। ଏସବୁ ଭାବି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଥାଇ ଡାକ ଦେଲେ ସିନ୍ଧୁର ବୋଉ ସରମୀ। ଆଲୋ ସିନ୍ଧୁ, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ସେତେବେଳୁ ସେଇ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ? ହଁ ବୋଉ, ଯାଉଛି କହି ଛାତରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ସିନ୍ଧୁ। ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବିନ୍ଦୁ ସଜବାଜ ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଥିବ, ନହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରକ୍ଟାକୁ ଆଲମାରିରୁ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତା। ସିନ୍ଧୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ବସିଗଲା। କି ଲୋ ଅପା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କହୁନୁ? ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବିନ୍ଦୁ ତାର ଚେହେରାରେ କ୍ରିମ୍ ଆଉ ପାଉଡରକୁ ମାଖିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଆଖିରେ କଜଳର ଗାରଟିଏ ଦେଇ ଓଠରେ ନାଲି ଛାପ ଲଗେଇଦେଲା। ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ? ହଁ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ, ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବିନ୍ଦୁ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁଲୋ ସିନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲ ହତା ଆଡ଼େ ଉପରଓଳି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ହଠାତ୍ ତୁ ସ୍କୁଲ ହତା ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲୁ ଶୁଣେ? ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି। ବୋଉ କି ଜେଜେ ଶୁଣିଲେ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବେ ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ଆଜି ସିତୁ ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ଦିନ 10ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋତେ ମେସେଜ କରି ଜଣେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ହତାର ପଛପଟେ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଚାଲ। ମୁଁ ସିତୁ ସହ କଥା ହେବି ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ପହରା ଦେବୁ। ବୁଝିଲୁ ତ? ସବୁ ବୁଝିଗଲି ଲୋ ଅପା। ତୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ସାଇ ସହ ପ୍ରେମରେ ଭାସୁଛୁ ତ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ତୋ ପ୍ରେମିକ ସିତୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବିନ୍ଦୁର ହସ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ଅପାଟା ଏମିତି ହେଉଛି କେଜାଣି? ନିଜେ ତ ମରିବ, ତା ସହ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼େଇ ମାରିବ। ମୁଁ ତା କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛା ଧମକ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଶିଲା ମଣିଷ କହି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସହ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଧର ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ଉଲୁଫି ସୁଲୁଫି ହଳ? ତିହିଁ କ'ଣ ସବୁ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହଉଛ? ବିନ୍ଦୁ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଜେଜେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯଦି ସିନ୍ଧୁକୁ ପଚାରୁନ। ଗଙ୍ଗାଧର ନିଶ ମୋଡ଼ି କହିଲେ, କାହିଁକି ତମେ ଦୁଇଜଣ ମୋ ସହ ଆଖଡ଼ାକୁ ଚାଲୁନ, ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବିନ୍ଦୁ ଛିଗୁଲେଇ କହିଲା, ଥାଉ ତୁମ ନୃତ୍ୟ କଳା ସେତିକି ଥାଉ ଜେଜେ। ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି କି ଯାଇ ସେଇ ଆଖଡ଼ାରେ ତା ଥେଇ କରିବ? ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କହି ସିନ୍ଧୁର ହାତ ଟାଣି ବିନ୍ଦୁ ଆଗରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରମୀ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚିଲେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ହେଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ହଁ କହି ବିନ୍ଦୁ ଓ ସିନ୍ଧୁ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ବିନ୍ଦୁ ପଛରେ ସିନ୍ଧୁ ମୁହଁ ଲଟକେଇ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ବିନ୍ଦୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କାହିଁ ସେତେବେଳୁ ମୁହଁଟାକୁ ଓହଳେଇ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ? ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଅପା। ଏକା ଥରକେ ତୁ ଦୁଇଜଣ ଟୋକା ସହ ପ୍ରେମରେ ମାତିଛୁ, ଆଉ ଏସବୁରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ଚିଲେଇ କହିଲା, ତତେ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେର ସେଇ କଥା। ତତେ ପରା କହିଲି ମୁଁ ସାଇ ସହ କେବଳ ପ୍ରେମର ମିଛ ନାଟକ କରୁଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଯୁକ୍ତି କରି ସ୍କୁଲ ହତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ପଛରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସିନ୍ଧୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଅପା ଆଜି ତୋର ସବୁ ମଜା ବାହାରି ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ହତା ପାଖେ ସିତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ସତେ ତ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁଟା ଆମ ପଛରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋର ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ସିନ୍ଧୁ, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା। ସାଇକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାଇ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସିନ୍ଧୁକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସାଇ ତା ପଛରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁକୁ କହିଲା, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଇଟା ଆମ ପଛରେ କାହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଲୋ? ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ହତା ପଛରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସିତୁ ଆଉ ଆମ ପଛରେ ଏଇ ମହାଶୟ। ସିନ୍ଧୁ ଭାରି ହସିଲା। ହସି ହସି ବିନ୍ଦୁକୁ କହିଲା, ଯା ହଉ ଲୋ ଅପା, ତୁ ପାଠରେ ଉଣା କିନ୍ତୁ ଷାଠରେ ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏକା ବେଳକେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମିକ, ହା ହା ହା। ଆଲୋ ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋର ଖରାପ ବେଳରେ ତତେ ଭାରି ତ ହସ ଲାଗୁଛି। ଶୀଘ୍ର ସାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖ। ମୁଁ ସିତୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିତୁ ଯଦି ଜାଣେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ। ବିନ୍ଦୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଏସବୁ କହି ଯାଉଥିଲା। ସତରେ ତାର ବୁକୁଟା ଖାଲି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ସିତୁ କାନରେ ଯଦି ବିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ହରକତ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ। ସାଇ ସହ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟାକୁ ଖେଳ ଭାବୁଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ତା ପାଇଁ କାଳ ହେଲାଣି। ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁ ସାଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏଇ ସାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମ ବିନ୍ଦୁ ଅପା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ପରା ଛାତକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏଣେ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ଫୁର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ସାଇର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବ ଭାବୁଥିଲା। ସାଇ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ବିନ୍ଦୁ ଅପାର କିଛି କାମ ଅଛି, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଜେଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ,
ତେଣୁ ତମେ ମୋ ସହ ଆସ। ସାଇ ସିନ୍ଧୁ କଥା ଶୁଣି ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ସିନ୍ଧୁର ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ଅପାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସତ କହୁଛି। ସାଇର ନିରୀହ ଚାହାଣୀ ଆଉ ତାର ଅନୁରୋଧ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଭଲା ଏଇ ଟୋକାଟା ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତା। ମୋ ହୃଦୟର ସାଇତା ପ୍ରେମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଇଏ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଚରା ସାଇକୁ ବୁଝେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନି ସିନ୍ଧୁ। ଯଦି ସେ କହିଦିଅନ୍ତା ଅପା ତମ ସହ କେବଳ ନାଟକ କରୁଛି। ଓଃ, ଏଇ ଅପା ମଧ୍ୟ ସାଇ ସହ କାହିଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି କେଜାଣି? ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବନାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଇର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିନ୍ଦୁର ମିଛ ପ୍ରେମର ନାଟକ। ସିନ୍ଧୁ ଯେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ସିନ୍ଧୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସି କହିଲା, ଏଇ ଅପା, ସେଇ ଟୋକା ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ତୋ ସହ କ'ଣ କଥା ହବ କହୁଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବନା ଓ କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସାଇ ନିକଟକୁ ଆସି ବିନ୍ଦୁ ତାର କାନ୍ଧରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଓହଳେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ହିରୋ, ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସହ ପରେ କଥା ହେବି। ସାଇ ମଧ୍ୟ ମୁରୁକି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଯଦି ତେବେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ତେଣେ ସୀତୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବଣି। ବିନ୍ଦୁ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ରେ ସାଇକୁ ପୁଣି ଫସେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସାଇକୁ ବିନ୍ଦୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସଜନା ଗଛ ପାଖକୁ ଡାକିନେଲା। ସିଏ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି। କ'ଣ ହେଲା କୁହ ବିନ୍ଦୁ? ବିନ୍ଦୁ ହସିଦେଇ ସାଇର ଗାଲରେ ଆଙ୍କିଦେଲା ମଧୁର ଚୁମ୍ବନର ଛାପଟିଏ। ପୁଣି ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆହା ଲୋ ମୋର ଧନ, ସୁନା, ଗୋଲୁ, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୁଁ ତମ ସହ ପରେ କଥା ହେବି। ସାଇର ଦେହଟା ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମନଟା ତାର ବିନ୍ଦୁ ସହ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରେମର ନିଆଁଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହୁଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ସାଇ ମନରେ। ବିନ୍ଦୁର କଥାଗୁଡ଼ାକ ତାର ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସାଇକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ତାର ନୂଆ ନୂଆରେ ନାମକରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାମଗୁଡ଼ା, ସୁନା, ଧନ, ଗୋଲୁ, ମୋଲୁ, ଏମିତି ତାକୁ କେହି ଡାକି ନଥିବେ। ହଁ, ସାଇର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଚିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ସାଇ ତୁଚ୍ଛା ମାଇ, ପୁରା ଗାଈ। ଆଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଝିଙ୍କ କହି ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେଇ ନାମଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ସାଇ ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗରେ ଗୋଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଘରକୁ ଯାଇ ସାଇ ତାର ବୋଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ବୋଉର ପଣତ କାନି ପଛରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଧକେଇବାରେ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସାଇର ବୋଉ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ବଗୁଲିଆ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଗଣ୍ଡାଏ ଶୁଣେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ବିନ୍ଦୁ ପାଟିରୁ ଏଇ ଡାକ ଶୁଣି ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଛି ସାଇ। ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବନରେ ତା ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀରେ ବାଜି ଉଠୁଛି ସହସ୍ର ମଧୁର ଧ୍ୱନି। ବିନ୍ଦୁ ମନରେ ଛଳନା ଅଛି କି ପ୍ରେମ ତାହା ଜାଣେନି ସାଇ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ପ୍ରେମର ରେଳଗାଡ଼ିଟି ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ହୋଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବିନ୍ଦୁ ଗଲା ପରେ ସାଇ ଫେରି ଆସୁଥିଲା ଘରକୁ। ଯଦି ପୁଣି ବିନ୍ଦୁ ଅପା ପଛରେ ସିଏ ଚାଲି ଆସେ, ଏଇ କଥା ଭାବି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଇ ସହ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସାଇ ମନକୁ ମନ ବିନ୍ଦୁର କଥାଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସାଇ। ସେ ସିନ୍ଧୁକୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ ସାନ ମ୍ୟାଡମ୍, ତୁମ ବିନ୍ଦୁ ଅପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କୁହ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୋ ଅପାକୁ ବାପା ଓ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଛାଟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉର ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉଦିନ ଘରେ ସେ କାହାଠୁ ଗାଳି କି ମାଡ଼ ଖାଏନି, ସେଇ ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ଆସେନି, ବୁଝିଲ? କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ ମୋ ସାନ ମ୍ୟାଡମ୍? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନା ତୁମ ଅପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଉପହାରଟା କିଣି ଆଣିବି। କାହିଁ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ? ତମେ ଭାବନି ମୋ ଅପା ଏତେ ସହଜରେ ତମ ପ୍ରେମରେ ଫସିଯିବ? ଏସବୁ ତମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବ। ଆମେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଭାରି ସାଧାସିଧା। ଥରେ ଯାହା ପାଖେ ମନ ଅଟକି ଯାଏ ନା, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। ସାଇ ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ତମେ ତ ବେଶ୍ କିଛି ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଯାହା ତମକୁ ସାନ ଭାବୁଥିଲି,
ହେଲେ ତମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିସାରିଛ, ଖାଲି ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସାଇର କଥା ଶୁଣି ସିନ୍ଧୁ ଅଳ୍ପ ଲାଜେଇ ଗଲା। ଲାଜେଇ କହିଲା, ଇ ମା, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲି ଯେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କହୁଛ? ସାଇ ଓ ସିନ୍ଧୁ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ସାଇ ସିନ୍ଧୁର ମନ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରେମିକାକୁ ପଟେଇବାର ଅଛି ତ। ପ୍ରଥମେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପଟେଇ ନିଅ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ସାଇକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ସିଏ ଏଇଆ ଭାବି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ପାଇଁ ତ ସାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସହ କଥା ହବ। ସାଇ ଆଖିରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଜଡ଼ସଡ଼ ମନଟା ତାର ଆହୁରି ଆନ୍ଧ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁ କଥା ଭାବି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଧାନ ଖଳାର ବିନ୍ଦୁ ସହ ଧକ୍କା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଇର। ବିନ୍ଦୁ ଆଖି ମୁଦି ତାର ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଆଣୁଥିଲା। ତା ହାତର କିମିଆ ସ୍ପର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା ସାଇ। ସାଇର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ପଚାରିଲା, ଏ ହିରୋ, କ'ଣ ସବୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ଯାଉଛ ମୋତେ କୁହ? ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ'ଣ ଆଉ ଭାବିବି, ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମିକା କଥା, ମାନେ ତମ ବିନ୍ଦୁ ଅପା କଥା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଦୁଇପଦ କହି ପକେଇଲା, ତମକୁ ପ୍ରେମର ନଦୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇ, ନହେଲେ ଏକାବେଳକେ ପୂରା ବୁଡ଼ିଯିବ ଯେ। ନହକା ଚାଲି, ଓଢ଼ଣୀ ନାଲି, ପଛରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। 16 ବୟସୀ ସେ ରାଜହଂସୀ। ମନକୁ ମନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଯେବେ ଦେଖିଲି ତା ପାକୁଆ ପାଟି, ପାଚିଲା ଚୁଟି, ହୃଦୟ ହେଲା ମୋ ଚୂନା, ସେବେଠୁ ମୋତେ ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ସିନ୍ଧୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆଗେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ସାଇକୁ କହୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ହିରୋ, ଯିଏ ଭୁଲିଯାଏ ସିଏ ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲେ ନାହିଁ ସିଏ ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ମ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ସାଇ। ଏଇ ରହିଯାଅ, ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ। ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ କହିଲନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନ୍ଦୁର ମିଛ ପ୍ରେମକୁ ସାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସିନ୍ଧୁର ସତ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସାଇର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହବ ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।